All right, so one of them will definitely go home tonight with the crown of Mrs. Kerala 1920. And adinu munbai nammal adutha roundilekku karakanam, and this is a round where the contestants get to choose the judge who will be asking them the question. So we have a bowl with the names of all the judges in it, and the contestants will get to pick one lot from the bowl, and that judge will be asking you a question. So എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ജഡ്ജിനെ തന്നെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Requesting the bowl with the names of our judges to be brought. Yes, here it is. So നമുക്ക് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം? Left or right? I think I'll go with the right because they say ladies are always right? All right, so can we have darling, I cannot see your chess number, but anyways, come here and I'll call your number later. Yes, that is 21, contestant number 21, and I request you to choose one from this. Yes. Okay. ഈ ഒരു പേര് കണ്ടസ്റ്റന്റ് തന്നെ പറയുന്നതാവില്ലേ നല്ലത്? റൈറ്റ്? ഓക്കെ. Ranjini ma'am, Ranjini Haridas. Yeah. Hi Ashwati. Hi ma'am. God, you've got such a beautiful smile. Thank you. How are you feeling? Sugam? Sugam. Happy? Excited? Tension onnu illa alle? Cheri reedil, but I think I'm okay. Kalathilagam experience has helped you out a lot. Okay. രാജ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Of course. So let's ask the most poignant question at this point. That's, I think, burning the country. Every channel is discussing it. Every individual is discussing it. And I'd like to hear Ashwati's point of view. Citizenship Amendment Act. Veno? Vende? Yenda nadakunne? What do you feel? Okay. Thank you, ma'am, for your question. Hi, guys. Inde abhiprayam anusarichu Citizen Amendment Bill ഇപ്പോഴും അത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷന് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് എവർ ഡിസിഷൻ, ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അത് വരേണ്ടത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷന്റെ ഭാഗത്താണ്. എനിക്ക് അതിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്താണ് ആ ബിൽ എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ലോ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ വെറുതെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഫസ്റ്റ് അതെന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് മറുപടി പറയണം, അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയോ അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയോ ചെയ്യണം എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരാളും, ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ സിറ്റിസൺ ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ലെറ്റ്സ് എ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഡിസൈഡ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രതികരിക്കുക. താങ്ക് യു. Thank you so much. Very well answered. I think this is a very interesting round. കാരണം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇവരുടെ സൗന്ദര്യമാണ് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചത്. You know, the whole concept of beauty with brains comes into play in this round. And the next contestant number 22, Aishwarya Jayachandran, please do come in front. It's your time, your chance to choose your judge. I hope he or she will give you a lucky question. And that judge is Parnolu Arana. Another beautiful lady on the panel. Yes, it's Ashwati Menon. So good evening. How are you feeling today? I'm feeling great. Nervous? No, not exactly. I'm not nervous. No. Nice. So I think I'm going to do something quite cliche and kind of lessen the from the political question mode and do something quite cliche and ask you a very cliche question. So why do you feel that you deserve the Mrs. Kerala crown? Thank you so much, Ashwati ma'am, for the question. Well, എന്തുകൊണ്ട് എസ്പാനിയോ ഇവന്റ്സ് മിസസ് കേരള 2019-20 ഞാൻ ആകണം എന്ന ചോദ്യം. ആദ്യം എൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, രണ്ടാമത് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആണ്, റെഡിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം.
ഇത് ഞാൻ വേറെ ആരും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നല്ല, എൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എസ്പാനിയോ ഇവന്റ്സ് മിസസ് കേരള 2019 ദ ടൈറ്റിൽ ഹോൾഡർ ആവാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് യോഗ്യത. താങ്ക് യു. Thank you so much. Inviting the next contestant to kindly step forward. Contestant number 13, Tina Jason. So Tina-യുടെ lucky judge ആരായിരിക്കും? താങ്ക് യു. രചന നാരായണൻകുട്ടി. നമസ്കാരം ടീന. നമസ്കാരം. സുഖാണോ? സുഖം. യു ലുക്ക് സോ പ്രെറ്റി. ഞാൻ പറയായിരുന്നു ആ കോസ്റ്റ്യൂം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടെന്ന്. ആൻഡ് യുവർ എന്താ പറയുക, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെ നന്നായി സംസാരിച്ചു. തന്നോട് തന്നെ മത്സരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ. അതെ. ഈ അടുത്തിടെ അങ്ങനെ മത്സരിച്ചിട്ട് സ്വയം വിജയിച്ച കാര്യം എന്താണ്? താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നോട് തന്നെ മത്സരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കൈവരിച്ച ഒരു വിജയം ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുക എന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഒരുപാട്. എൻ്റെ 38 കൊല്ലത്തെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ സബലീകരണമാണ് ഈ സ്റ്റേജ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. താങ്ക് യു മാം. Thank you so much, ladies and gentlemen. We need the applause coming in. Come on, a big round of applause. Because these are wonderful ladies. They have a lot of pressure on them. But still, just look at them answering so beautifully. And I request the next contestant to kindly step forward. We have contestant number 11, Veena Jayant. And Veena, choose Edolu. Who is your judge? Ashwati Menon. So tell me, how do you deal with negativity? Thank you for the question. Negatives are always important in life so that we become on a safe side. And how I deal with negativity is that face it with a confidence. നമുക്കത് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക. അതിൻ്റെ വരും വരായികകൾ നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ നെഗറ്റിവിസം ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. താങ്ക് യു. Thank you so much. And it's time for the next contestant to come in front. The next contestant, okay, let me see your chess number. 24, contestant number 24, Reshma Palakil. Judges, please note. So Reshma, let me ask you a question. എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏത് ജഡ്ജ് വേണം? എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. രേഷ്മ ലക്കി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ചെവി പറഞ്ഞു, ആരും കേൾക്കണ്ട. ഞാൻ മൈക്കിയുടെ സൈഡിൽ വെക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ലൗഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ റെഡി ആണ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ ലക്കി നൈറ്റ് ഫോർ യു. ആരാണ് വേണ്ടത്? It's a very tough question. Definitely. All of them are equally good. We all love them. So I hope എൻ്റെ മാർക്സ് ഒന്നും കുറയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. she's being very diplomatic. എൻ്റെ ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആൻസർ പറയാൻ തോന്നുന്നത് അംബിക. Okay, so we all know what her heart wants. Can we have the bowl near her? So Ambika ma'amine മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തോളൂ. It's an equally good judge, and that is I got Rajna Narayan. മാർക്ക് കുറയ്ക്കണോ കുറയ്ക്കണ്ടയോ ആദ്യം അത് പറയൂ. ഓക്കെ, സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു. നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. കുടുംബിനി എന്ന നിലയ്ക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ? ഫോർ യു. ഒരു കുടുംബിനി എന്ന നിലയ്ക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത, ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, തെളിയിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം. ഒരു കുടുംബിനി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നന്മയുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ
സാമൂഹിക പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും പുതിയ ഒരു കുഞ്ഞുമാവ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അവളെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നൽകി ഒരു ഉത്തമ കുടുംബിനിയായി, ഉത്തമ ലേഡിയായി വളർത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഈ അക്രമങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ, അതിന് നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ, ഭർത്താവായിക്കോട്ടെ, അച്ഛനായിക്കോട്ടെ, സഹോദരനായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മകനായിക്കോട്ടെ, അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഒരു പുരുഷന് സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ബാധ്യത എന്ന്. ഒരിക്കലും തൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ ഒരു താങ്ങായും തണലായും അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കുടുംബിനി എന്ന നിലയിൽ എവറിത്തിങ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹോം, so that reaches the society and then society builds the nation. So that's my answer. Thank you so much. Thank you so much. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കണ്ടസ്റ്റന്റ് നമ്പർ 15, Rosemary Francis. Rosemary. Who is it? Ambika Pillai. Hello, Rosemary. Hello, ma'am. Listen, hello everybody, actually, because you all are looking super stunning. Absolutely. And thank you very much. Not just the 14 of you on stage, but every single girl who walked on. I have to tell you, you looked so beautiful. Anyway, this is the part that it's more scary for me than for you. Malayalathi chodikano, English chodikano. Ma'am, ishtam bole. എന്നാ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും. No problem. Because മലയാളം ഭയങ്കര കൊളാക്കും. Yeah. Okay, so this is a platform, Mrs. Kerala 2019. I mean, Mrs. Kerala platform is a huge platform. And to win that is a very big deal. അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ everybody ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് on stage. But the thing is, when you get ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ, എല്ലാവരും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ what I have realized is you get to a certain point in your life and other people actually listen to you. When you don't, sometimes you're screaming and nobody around you listens to you. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, and I'm not saying we are an oppressed society, but we are a society that പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് വിടത്തില്ല. I mean, however much we want to think നമ്മൾ open minded ആണ്, we are very forward thinking. And I'm not talking about Kerala, I'm talking about the whole of India, from the north to the south, east to the west. Everybody is very conservative. Anna, there are very small percentage matre ullu who are very, broad minded and they let their kids do whatever. But ella achamarum, the husbands, the fathers, the sons and the brothers, all the men in our lives control our lives. Alle, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ you are given an opportunity to talk and to bring certain things to എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വല്ലതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും, to get to achieve something in life. What will you use this platform for? Thank you for that wonderful question. Before that, let me tell you, whatever you have said is very right. But one more thing is there. What will I do ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയാൽ? The first thing, ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ വരുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടവും. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മിക്കവാറുമുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എൻ്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നേട്ടവും. അതേമാതിരി തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പോലെ മറ്റ് അനേകമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഡ്രീംസ് ആസ്പയർ ചെയ്യാൻ അവരുടെ വീട്ടുകാർ അവരെ സഹായിക്കും. അത്
ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം. അവരുടെ കുടുംബം, കൂട്ടായ്മ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. അതാണ് എനിക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാനും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ്. താങ്ക് യു. Thank you.